యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాన్ నాదయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తైతరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वपुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि पुनः भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनक्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाद्य नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सृत्यन्तसारजनका स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्याजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासत्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य यामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यमुडैवर्यमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये जीवितीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीसतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडियन्नं தென்குருகூரியன்னம் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் வந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் அவன் குருவூர் பயணம் எனத்தாரே எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தீரமான சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளங்கரா வாந்திகளும் சோலை மலரங்கள் வன்புகள் மேலான தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் மானசன் தவிரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தப்பியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜேயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన ఇందు అనుగ్రహం చేత నమ్మాళ్ళవాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి 4 దివ్య ప్రబంధాలలో తిరువాయ్మొഴി దివ్య ప్రబంధము సామవేద సారంగా ఛాందోగ్య ఉపనిషత్ సమంగా ఆవిర్భవించినటువంటి గ్రంథము. అందులో మనం 5వ పదిలో గ్రంథవారంలో ప్రవేశించాము.
రెండవ పాసురం ప్రతి పదార్థాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి వెళుతున్నాము. వధువై వార్த்தையுள் ஏறுபாயந்ததும் மாயாமாவினை வாய் பிளந்ததும் மதுவை வார்குழலார் புறவை பிணைந்த குழகும் அது இதுவது என்னலாவனால்ல என்னை உன் செய்கை நைவிக்கும் முதுவை முதல்வா உன்னை ఎన్ను తలై పేవనే. ఇందులో ఉండేటువంటిది 3 విశేషాంశాలను పదార్థంలో చెప్పుకున్నాం కదా. నీలాదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి 7 వృషభాలని జయించడము అనేటువంటిది ఒకటి, రాక్షస రూపంగా వచ్చినటువంటి కేసి అనేటువంటి ఆ గుర్రము రూపంగా వచ్చినటువంటి రాక్షస సంహారం ఒకటి, అందమైనటువంటి కొప్పుతో అలంకరింపబడినటువంటి స్త్రీలతోటి రాసక్రీడ చేసినటువంటి ఘట్టాన్ని ఒకటి, అది ఇది ఊదు అక్కడ చెప్పుకున్న అందమైన మాట. అది ఇది మధ్యలోది. అది అంటే వాళ్ళ నప్పిన్నతోటి సంశ్లేష అయిన, ఇటు కేసితోటి ఇది అంటే నిరసనమైన, ఊదు మధ్యలో లేకపోతే గోపికలతోటి రాసక్రీడ అయినా అనడానికి చక్కటి చిన్న పదాలని ఎంత బాగా వారు ప్రయోగించడం, ఆ మనస్సును అర్థం చేసుకుని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకు ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని అందించడం. ముదువయ్య ముదల్వా ఉన్నయ్యను తలైపోయవనే, జగత్కారణభూతుడా నిన్ను నేను ఎప్పుడు పొందగలను అని అంటున్నారు. రెండవ పాసురము వ్యాఖ్యానం. 2వ పాటు. ஏடற்கை தொடக்கமான சேஷ்டிதங்கள் என்னை శిథిలమాక్కా నింద్రనా. 335 పేజీ అండి. ఇందులో మొట్టమొదటిది 7 ఎద్దులు. ఇది కులశేఖరాళ్వార్ల యొక్క పాసుర ఖండంగా కూడా ఇది. ఏడర్కై తొడక్కమానవం చేష్టితంగళ్ ఎన్నై శిథిలమాక్కా నింద్రనా, నన్ను శిథిలము చేసేస్తున్నాయి. శిథిలం చేయడం అంటున్నారు, కరిగిపోతుంది అంటున్నారు, ఏమిటండి పదాలు అని అంటే, అవి తలచుకునేటప్పటికీ ఆనంద తరంగితమైన మనస్సు ఇంకా ఏం మాట్లాడాలో తెలియని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడం. హృదయం కరిగిపోవడం అంటే ఏమిటండి, ఏం చేస్తున్నామో తెలియనంత ఆర్తి నిండిపోవడం హృదయంలో అన్నమాట. నా దరిద్ర నిన్ను అనుభవిక్కుమ్మడి పన్నమయణం ఎంగిరారు. నేను నిన్ను మనసులో ధ్యానిస్తూ చెప్పుకున్నామే కూరేసుల మానసానుభవం అనేటువంటి మాట. అందువల్ల నిన్ను ధ్యానించేటువంటి దివ్యావకాశాన్ని నాకు ప్రసాదించు తండ్రి అంటున్నారు. ఇని అల్లార అవతారంగళయ్యం మారాయందాల్ ఇతన్నై మాయిరిక్కమిరే. ఏమిటి మిగిలిన అవతారాలను కూడా అనుసంధానం చేయొచ్చు కదండి అంటే, ఆగయ్యాలే అవరికి పోగమాటారు. ఈయనకి ఏ అవతారం చూసినా కృష్ణావతారమే కనిపిస్తుంది. అంత ఇష్టమైన అవతారం నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అంత సమీపంలో తాము తప్పించుకున్నటువంటి అవతారంగా కూడా దీన్ని అనుకోవచ్చు, పోగొట్టుకున్నటువంటి అవతారం. అందువల్ల అన్ని అవతారాల్లోనూ కృష్ణ సౌలభ్య గుణాన్నే ఆపాదిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అన్నమాట. ఈ తన్మైవాయిరిక్కమిరే ఆగయ్యాలే அவருக்கு போக மாட்டாరు. అడి ఇల్లియ మాటారు. అడి అంటే పాదాల మీద అని ఒక అర్థం అండి. మూలంలోనే మొదటి పదంలోనే పిరందవారం పుట్టిన ప్రకారము, అది అడి. అడి అంటే మొదటిది అని అర్థం అన్నమాట. పుట్టిన విధం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా అసలు రెండో ఆలోచన వైపు మనసు వెళ్ళాలి. పుట్టావా, నువ్వు పుట్టావా, ఎలాంటి వాడు పుట్టావు, నిన్న ఎన్ని శ్లోకాలో మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. అవతారవా, అజాయమానుడమైనటువంటి వాడివి పుట్టావా, జన్మ కర్మచమే దివ్యం అన్నవాడివి పుట్టావా, ఇలాగ అన్ని విశేషణాలు చెప్పుకుంటూ ఇత్యాది పిరందవారవనే సైగయ్యాలే ఎవరికి కంగు చెయ్యలావదిల్లై ఇది అనుకో శ్రీరాట్ పిరందు ఇత్యాదవ్. అది వామనావతార వైశిష్ట్యం అన్నమాట. పిరందవారవనే సైగయ్యాల ఎవరికి కంగు చెయ్యలావదిల్లై. మరి ఆ వామనావతారం యొక్క పెరుగుదల మరీ విశేషం అండి. అవతరించాక ఏదో కొన్నాళ్ళు ఉండడం కాదు, అదితి కశ్యపులకు అవతరిస్తూనే వామనుడైపోయాడు. ఆ వర్ణన అలా ఉంటుంది కదా అక్కడ మనకి. కాబట్టి ఇదేం పుట్టుక, ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి అవతారం. ఇని అనుకూలర్కు కన్నుగల్ పరిక్కైకు విషయముள்ளదు వళరందవాత్తిలే ఇదే.
జన్మించినప్పుడు మామూలుగా అన్ని అవతారాలు ఒకేలాగా ఉంటాయి, పెరిగిన విధంలో మాత్రం చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే అన్ని అవతారాల్లాగా లాలించుకుంటూ మాకు అబ్బాయి పుట్టాడండి లోకం పండగ చేసుకుంటూ పెరిగాడా కృష్ణుడు? లేదే, దాగి పెరగాల్సి వచ్చిందే. అయ్యో అలా పెరిగావా అని ఆ పెరగడాన్ని తలుచుకుంటే మరింత బెంగైపోతుంది నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి అని. ఆ వళరండ వారు తాను ఎరిక్కరపడి సొల్లెగిరారు, నువ్వా ఇచ్చా మాత్ర పరిగృహిత దేవుడివి అని అంటారు. నీకు ఎలా కావస్తే అలాగ వచ్చి అవతరిస్తావు, అది మాకు అర్థం కావడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అయ్యో ఇంత కష్టపడుతున్నావా మా కోసం అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు శిథిలమైన మనస్సుతో, కరిగిపోయే మనస్సుతో, బాధాసంతప్తమైనటువంటి మనస్సుతో, ఆనంద తరంగితమైనటువంటి మనస్సుతో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క భావంతో ఆ పెరిగిన విధానాన్ని తలుచుకుని పారవస్యాన్ని పొందుతున్నారు. అది వధువై వార్తై ఒళ్ళియేరుపాయందదుం మాయమ్మ వినైవాయి పళందదుం. 2 వధువై వార్తై అంటే నప్పిన్న యొక్క వివాహ సందర్భము. కృష్ణావతారం అంటే వధువు వార్త అంటే నీలా పరిణయమే ముఖ్యం. అందువల్ల 7 వృషభాలని ఓడించిన వాడికే అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని అనడం వల్ల, అందువల్ల వధువై అంటే వివాహం, వార్తయ్యల్ ఎరుదుగల్ ఏழையும் నెసత్తాకు ఇవడై కొడుకొక్కడవం, 7 ఎద్దులని నిరసించిన వారికి మా అమ్మాయిని ఇస్తాము. ఎన్నో పిరంద ప్రసిద్ధి, అది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి వృత్తాంతం కదా. ఏరు పాయందదుం, అది ఏరుగళిన్ మేల్ విజందపడిగళయ్యం. ఇక్కడ ఒక మంచి మాట అంటారన్నమాట, ఎద్దుల మీద పడిపోయాడు అని. ఎద్దుల మీద పడిపోయాడు అంటే ఏంటండి, మామూలుగా మృత్యువు నోట్లోకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే. ఏమో ఇంత చిన్న పిల్లాడు, అవి చూస్తే 7 మదించినటువంటి వృషభాలు ఇవరకు మృత్యువిన్ వాయువిలే విజందు పోలేయా ఇద్దరిక్కరదు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్, 336వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. పాయిత్ ఇరిక్కరదు పొయ్యిగైలే పాయిందా పోలే ఇరారన్నదు అవనకు. ఈ చూసే వాళ్ళకేమో ఏదో మృత్యువు నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడా అన్నట్టుంది. ఆయనకు మాత్రంట అటు నీలాదేవి గుర్తొచ్చేటప్పటికి ఇటు 7 ఎద్దుల మీదకి పోవడంట సరస్సులో స్నానంకి దూకినట్లుగా దూకేటండి. అంటే మన మనస్సుకి ఇష్టమైన చోట ఎంత ఆనందంగా చేస్తాం, అది ఎంత కష్టమైనా సరే. చూసేవారికి మృత్యువు నోట్లోకి దూకాడు అన్నట్టుంది. కృష్ణుడికి మాత్రము తన ఆనందంతో ఆవిడ నేత్రాలు, ఆవిడ సౌందర్యం గుర్తుకు వచ్చేటప్పటికి సరస్సులోకి చూడండి, ఇలా పైనుంచి ఒక్కసారి దూకేసేసి ఈత కొడుతుంటారు. అంత ఆనందము కలుగుతోంది. అవగాహన చేయడానికి, సరస్సులో అవగాహించడానికి వెళ్తున్నారా అన్నట్లుగా ఉంది. కరు మారిపాయందాలాగాదో ఎన్నంబడే అవళయ్యడయ్య భోగ్యతై. అక్కడండి ఎక్కడంటే కామాక్షి ఆలయం. కామాక్షి ఆలయంలోట కరుమారి పాయందాలాగాదో, కరుమారి అంటే కామాక్షిదేవి. కామాక్షిదేవి ఆలయంలోట 2 శూలాలను పాతి వాటి మీద నుంచి దూకి వెళ్ళమంటారు. ఏమాత్రము జారినా అవి గుచ్చుకుపోవడం అనేటువంటిది ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితి అంటే, అంత కష్టాన్ని ఓర్చుకొని చేసే సాహసం అని చెప్పడానికి ఈ ప్రయోగం అన్నమాట. కర్మారి పాయందాలాగాదో ఎన్నం విడియవళ భోగ్యత మాయా మా వినయ్ వా ఈ పిళ్ళందదు. ఇంకా కంసుడి చేత ప్రేరింపబడి తను ఎలా వచ్చాడు? కంస ప్రేరితమాయ్ కృత్రిమ వేషం కొండు వందదాయిత్. రాక్షసుడు అసలు వాడు గుర్రం రూపంలో వచ్చాడు. కృత్రిమమాగా కుదిరై వడివై కొండు, ఒక గుర్రం అందాన్ని రూపాన్ని పొంది వాయం కాందుం పొండోర సురన్ వందుతోన్రా. అలాగా నోరు అంతా విప్పుకొని అంటూ మింగేద్దాం అన్నట్లుగా వచ్చాడు అన్నమాట. సిరు పిళ్ళైగల్ ద్వారం కండ విడత్తిలే. అదిట చిన్న పిల్లలట. ఇక్కడ నంబెళ్ళయ్య గారు ఇది 2-3 సార్లు చెప్తారు.
వ్యాఖ్యానంలో. చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అనుకోండి ఇంట్లో, మట్టి తినడానికి అలవాటు పడతారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాలుక మీద పెట్టుకుని తడి చేసుకుని ఆ వేలు నేల మీద ఇలా 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 అంటూ వెళ్ళి అప్పుడు అంటుకుంటుంది కదా మట్టి, అది నోట్లో పెట్టేసుకుంటుంటారు. పూర్వకాలంలో ఆ మట్టి ఇళ్ళు ఆ వాతావరణంలో ఈ వర్ణంలో ఉండేవి. అయినా పిల్లలకి ఏదైనా కన్నం కనపడితే అందులో వేలు పెట్టడం అలవాటు. అది మనకి కథలు ఉన్నాయి కదండి, నా కుట్టలో వేలు పెడితే కుట్టనా అంది అని చెప్పి అన్ని కన్నాల్లోకి అలా వేలు పెడుతూ ఉంటాడనమాట. అందుకని కై నెట్టుం వాసనైపోలే, పిల్లలు ఒక కన్నంలో చేపెట్టినట్లుగా అది వాయిలే కయ్యే వీటినాన్, దాని నోట్లో చేపెట్టేసేటండి. కంసుని చంపినటువంటి విధానం చెప్తాం. కంస ప్రేరితుడైనటువంటి కేసిని చంపినటువంటి విధానాన్ని చెప్తున్నారు. అపూర్వ దర్శనత్తాలే కై విమ్మెత్తు. ఇది రంబెళ్ళయ్య గారి మాట. ఏంటి ఇలా కొత్తగా ఉంది, అపూర్వ దర్శనంగా ఉంది అని చెయ్యి ఉబ్బిపోయింది టండి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు. ఇంతకు ముందు ఇలాంటి గుహలను చూడలేదు, అందుకోసం చెయ్యి ఉబ్బిపోయిందిట. అందుకని పూరిత్తవారే ఈ రెండు కూరాయి విజందాన్ అలా పెట్టేటప్పటికి, ఎప్పుడు ఎరగని స్థలం కాబట్టి చెయ్యి అలా పొంగిపోయేటప్పటికి ఏమైందండి, ఈ రెండు కూరాయి విజందాన్, చెయ్యి పెరిగేటప్పటికి రెండు ముక్కలైంది. పై భాగం కింద భాగంగా కేసి కాస్త నశించాడు. శ్రీ నారద భగవాన్ జగదస్తమితం என்று வந்து విజుందా పోలే ఇవరకు ఇప్పోదు ఇరెక్కరదు. ఆ వేళ కేసి వస్తుంటే నారదుడు చూసి జగదస్తమితం, అయ్యో అయ్యో లోకమంతా అస్తమించేస్తోంది అంటే స్వామి ఏమైపోతాడో అనేటువంటి బాధతోటి ఆయన అన్నట్లుగా ఎలా వచ్చాడండి, ఎంత భయంకరంగా వచ్చాడండి. వ్యాధితాస్యో మహారౌద్ర సోసుర కృష్ణ బాహున నిపపాత ద్విధా భూతో వైద్యుదేవ యదాద్రుమహాయిత్తాల్. చాలా అందమైనటువంటి, నిజంగా మహర్షి యొక్క శ్లోక నిర్మాణం ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. ఒక రాక్షసుడు రావడాన్ని, వాడు ప్రాణాలు కోల్పోవడాన్ని ఎంత బాగా. వ్యాధితాస్య అంటే నోరు ఇలా తెరుచుకుని అలాగా వచ్చాడు అన్నమాట. మహారౌద్ర కోపం ఉట్టి పడిపోతోంది. తర్వాత సహాసుర కృష్ణ బాహున, అలాంటి వాడి నోట్లోకి కృష్ణుడు ఈ బాహువులను పెట్టాడు. నిపపాత ద్విధా భూమౌ, ఇలా చెయ్యి ఇలా పెట్టేటప్పటికి ఠక్కుమని పందెం పిల్ల వాళ్ళ బకాసురుణ్ణి చీల్చినట్లుగా రెండుగా చీల్చి పాడేస్తే ఎలా పడ్డాడో తెలుసా? చిన్న ఉపమానం చూడండి. వైద్యుతేన యథాద్రుమః, ఇది అందమైనటువంటి పోలిక. పిడుగులు పడుతుంటాయి చూడండి, మనకి పల్లెటూళ్ళలో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చెట్టు మీద, తాటి చెట్టు మీద పిడుగు పడింది అనుకోండి, చెట్టు అలా రెండు వైపులకి ఇలాగా చీలు చేసినట్లుగా అవుతుంది. అలాగా ఆ కేసుని సంహరించినటువంటి వాడు అనేటువంటిది. యథా ద్రుమహాయిత శ్రీ బృందావనத்துக்கு வழி செங்கும்படி பெண்களுக்கும் அவன்யம் அறுத்து கொடுத்த పడి, అది కృష్ణ బాహున, కృష్ణుడి యొక్క చేతితోటి. ఎలాగట అది చెప్పడం? మధువైవారిత్యాది ఇత్తారు మధుస్యందియాన కుళలయుడయ్యవర్గల్, అక్కడికి అది అయిపోయింది. కేసి సంహారం అయిపోయింది. రెండవది, మొదటిదేమో వృషభ సంహారం, రెండవదేమో కేసి సంహారము, ఈ మూడవదేమో ఇంకా రాసక్రీడని చెప్తున్నారు. మధువైవారు కుజలారెన్నదు మధువారు కుజలారెన్నదు ఎన్నపడి, మధువు శ్రవించే కేశపాసాలు కలిగిన వారంటే పువ్వులు పెట్టుకున్నారు. పువ్వుల్లో తేనెలు అలాగా జాలు వారుతున్నాయి, అంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నటువంటి పువ్వులు అని అర్థం అన్నమాట. అలాంటి పువ్వులు పెట్టుకున్నటువంటి కేశ సౌందర్యంతో అలరారేటువంటి గోప స్త్రీలు, సర్పాడు, మరి పురవై కోపిలే తన్నయ్యం వరువనాగి తొడుగుతప్పడి, అదిట అందరిలో తానొకడుగా. మీరు మీ కేశపాసాల్లో ఇది అద్భుతమైన భావన అండి, ఎలా వచ్చిందో నమ్మడవారు.
మీరు మీ కేశపాశాల్లో దండ కట్టి ముడుచుకుంటున్నారు కదా, నన్ను కూడా ఓ పువ్వు చేసుకుని కట్టి ముడుచుకోండి అన్నట్టు. అతి అద్భుతమైన ప్రయోగము, శృంగార భరితమైనటువంటి ప్రయోగం కూడా. అబ్బా ఇది ఎలా కట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు అంటే లౌకికంగా కొన్ని మాటలు నన్ను కట్టుకున్నారుగా ఇంకా చాలు అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి మాటలు సరదాగానే. ఇక్కడ నమ్మిళ్ళయ్య గారు ఏమంటున్నారు, పూలని మాలగా కట్టి ఎలా ముడిలో ముడుచుకున్నారో అలాగా నన్ను కూడా ఒక పువ్వుగా చేసుకుని మీ తలలో సింగారించుకోండి అన్నట్లున్నాడా అన్నట్టు. ఇవి చాలా అందమైనటువంటి భావాలన్నమాట. కురవై కోప్పిన తన్నయ్యం ఒరువనాకి తొడుత్తపడి వాళ్ళ యొక్క కొప్పులో తమని కూడా భాగం చేసుకోమని కుழகும் அவர்கள் அபிசந்தியை குலைத்து భగ్నాభిమాలై కళాగ పళ్ళే. వాళ్ళు సిగ్గుతోటి ప్రణయ కోపం, వస్తానంటాడు రాడు, ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, ఎప్పుడు రాడో తెలియదు. అందువల్ల ప్రణయ కోపంతో ఏమైనా సరే ఈసారి వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి కళ్ళెత్తి చూడొద్దు ఆయన వైపు అని అలాగ పట్టుగా కూర్చున్నట్టండి వాడు. అవరుగలోడ కత్తాన్ కలందపడి వాళ్ళని బతిమాలి బామాలి తన వైపు చేసుకున్నాడు. ఎలాగదా, అరావదు వెత్తాళన్న వెళ్ళాదపడి ఇవరుగళలే ఒరవన్ ఎన్నలాంబడి పుక్కు నిండదా ఇట్టు. చాలా అందమైనటువంటి రాసక్రీడ వృత్తాంతాలని మనకు అటు భాగవతంలోను ఇంకా ప్రపంచంలో మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సాహిత్యంలో మనకి లీలాసుకులండి రాసక్రీడ అష్టకము అని చెప్పి కృష్ణ కర్ణామృతంలో రాశారు. అది ఎప్పటికీ నిత్య నూతనంగానే ఉంటుంది. అది అంగనా మంగనామంతరే మాధవం 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 చంతరేణంగన కీర్తమా కల్పితే మండలే మధ్యగా సంజగౌ వేణునా జయ దేవకీ నందన. ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది. సరదాగా ఇలా అంటే ఎలా ఉంటుందా అనిపించింది. ఈ వలక గోపికయు ఆ వలక గోపికయు వారిరువరకు నడుమ వనజాక్షుడవు హరియు వలయంబు మధ్యలో వారిజాక్షుడు తోప సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. సరదాగా చెప్పుకునేవండి ఇవన్నీ కూడా. ఏమి ఇటు అటు నిలబడి ఇవల గోపిక అవల గోపిక దాని ఇరువంకల పెద్ద రూపుల దాన్ని ఇంత బాగా మనకి లీలాసుకులు తీసుకొని వచ్చారు. కేతి కేకాదృతానేక పంకేరుగారీన హంసావళి హృజ్యత హృజ్యత కంసవంశాటవీ దావదావనల సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఏం అందమైనటువంటి ఆ రూపం. జలద భ్రాంతిని కేకి కేకారవంశేయ. కృష్ణుడు వస్తుంటే నమలి మేఘం వస్తుంది అని చెప్పి ఒక్కసారి రాగం తీసుంటాడు. రాజహంసలు దివ్య నాదాలు కురియంగ కంసవంశాటవికి దావగ్నియౌ శౌరి సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఎంత బాగా వాళ్ళని మరి పరవశ ఎలాగైనా సరే మాట్లాడకూడదు అన్న వాళ్ళని తనని తిప్పుకోవాలి అంటే తన వైపు ఎన్ని పాటలు పడ్డాడో చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన అన్నమాట. క్వాపి వీణాభిరారా వినా కంపిత క్వాపి వీణాభి ఆకింకిణీ నర్తిత క్వాపి వీణాభి రామంతరంగాపిత సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఏమండి ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో చాలా అందంగా ఎలాగ తను వీణావాదన చేశాడు, వేణువాదన చేశాడు. మధుర వీణానాదములకు ఆడు ఒక చోట చిరుమువ్వగలగలగ నర్తించునొక చోట వేణునాదాల వీణాగాత్రముల గూర్చి సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అంటే ఎక్కడ ఏ వాద్యం కావస్తే సకల ఆయనే సామగాన మూర్తి, సంగీత స్వరూపి. కాబట్టి అన్ని వాద్యాలతో వాళ్ళని అలరింప చేయడము అనేటువంటిది. చారు చంద్రావళిలోచనైశ్చుంబిత గోప గో బృంద గోపాలిక వల్లభ వల్లభీ బృంద బృందారకముఖ సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ముదిత చూపులతోట ముద్దాడునొక చోట
ఆలతో అల్లరితో ఆటాడునొక చోట దేవతా పూజితుడు దేవదేవోత్తముడు సంజగౌ వేణున దేవకీ నందన. ఎంత అందమైనటువంటి భావాలండి అసలు. ఇవేదో ఆనందం పట్టలేక ఇలా అంటే బాగుంటుందా అలా బాగుంటుందా అనుకోవడం కానీ మన మాటలు సరిపోవు ఆ ఆనందానికి. మౌళి మాలామిళన్ మత్త భృంగీలతా భీత భీత ప్రియా విభ్రమాలింగిత స్రస్త గోపీ కుచా భోగ సమ్మేళితం సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన మద భృంగ భీతలై యదనురాలిన గోపకాంత పరీరంగకేళీ విలోలుడై అభయ ప్రదాతయై ఆనందమూర్తియై సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఏదో ఒకటి భయమైన శబ్దం వినపడేటప్పుడు ఇది పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళంతట వాళ్ళు కౌగలించుకున్నటువంటి ప్రియురాండ్రి ఇచ్చే ఆనందం గొప్పది అని మనకి పురాణాల్లో వాటిల్లోనూ అన్నిటిలోనూ కొందరి జీవితాల్లోనూ అనుభవాలు ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ ఈయనకి కూడా అలాంటి కృష్ణుడికి కూడా అటువంటి దివ్యానందము కలుగుతోంది అని. చారు జామీకరాభాసవామా విభు వైజయంతి లతా వాసితోరస్థల నంద బృందావనే వాసిత మజ్జగ సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. వాళ్ళు చుట్టూ బొమ్మల్లా నిలబడ్డారటండి. రంగారు బంగారు బామలందరి నడుమ పొంగారు వైజయంతి విలాసము తోడ సింగారములు చెమ్మి శ్రీవత్సలాంచనుడు సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అసలు సంగీతం అంతా నాట్యం అంతా రాసక్రీడలోనే మనకి కనిపిస్తోందా అన్నంత అద్భుతంగా రాశారండి. బాలిక తాళిక తాళలీలాలయా సంగ సందర్శిత భ్రూలత విభ్రమ గోపికా దత్త గీత దత్తావదాన స్వయం సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అంటే ఇటువైపు కనుసైగం అలయ సరిచేయుచును అటువైపు వేణువున కనుగుగా పాడుచును ఎటు చూడము అనేక మోహనాకారుడై సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఎటు చూస్తే అటే ఆనందం ఆనందం ఆనందం. పారిజాతం సమృద్ధ్య రాధావరు రోపయామా సభామా గృహస్యాంగణి సీత సీతేవటే యామునీయే తటే సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. ఎంత బాగా రాశారండి. ఎక్కడికక్కడే అది రాధా రమణుడంతు రహిగంచు మాధవుడు భామా విధేయుడని పారిజాతము నవ్వు. ఆవిడ కోసం కదండి పారిజాతాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు. యమునా నదీ తీర భాండీరమున చేరి సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందన. అసలు ఈ లీలాసుకుల అష్టకాన్ని తలుచుకుంటేనే పారవస్యం కలుగుతుంది. అలాంటి బృందావనంలో నువ్వు మధుస్యందియాన కుజలయుడయవர்கள் మధువై వార్కుజలారెందు మధువార్కుజలారెన్నது పడి సొప్పాడు కురవై కొప్పులే తన్నయ్యం ఒరువనాక్కి తొడుత్తపడి నన్ను కూడా మీ పూలమాలకిలో ఒక పువ్వుగా చేసుకోండి అన్నంత ప్రణయ భావాన్ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి. కులగం అవர்கள் సందిద్దై కులైతు భగ్నాభిమాలయగడాప్ప పండి నీతో మాట్లాడడం అని ఇలా ముఖాలు తిప్పు కూర్చుంటే నెమ్మదిగా వెళ్ళి గడ్డం పెట్టుకుని ముఖం తన వైపు తిప్పుకుని కళ్ళెగరేసి కొంటి చూపులు చూసి ఇంకా నవ్వకుండా ఉండలేని స్థితి వాళ్ళకి కనిపించి ఆ కోపం ఎటు పరుగులు పెట్టిందో అన్నట్లుగా చేయగలిగినటువంటి వారు. அவர்களோட கத்தான் கலந்தபடி வாரினு தன வைப்பு திப்புకొని அதாவது வேத்தாளన్న వండాదపడి ఇవర్గళిలే ఒరువన్ ఎన్నలాంబడి బుక్కుని నాయత్తు. వాళ్ళలో ఒకడైపోయాడు. వాళ్ళలో ఒకడయ్యాడు అంటే ఒకరికి ఒకడయ్యాడు. 16,000 మందికి 16,000 మందిగా అంత ఆనందాన్ని అయ్యో అక్కడున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడో అని ఎదురు చూడవలసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరికి వారికే ఆ దివ్య అనుభవం. అది విధుదు ఎన్నలావనల్ల அதுவாகவுமாய் இதுவாகமுமாய் உருவாகமுமாய் எனக்கு ఎదురు ஒரு నిబంధమిల్లై. ఆ కృష్ణుడు బాగున్నాడా, గోపికా కృష్ణుడు బాగున్నాడా, కేసి సంహారకుడు బాగున్నాడు, మాకు అదేం లేదని కృష్ణుడైతే చాలు. ఆయన వీరమూర్తి అయినా శృంగారమూర్తి అయినా ప్రణవమూర్తి అయినా ప్రణయమూర్తి అయినా ఏదైనా సరే మాకు ఇష్టం. ఎన్నయ్యం సేగై
నైవిక్యం అచ్చైలాగుమాం ఇచ్చేలాగుమాం ఉచ్చేలాగుమాం ఆ పని ఈ పని మధ్య పని అదు ఇది ఊదు. అందుకని ఆ వ్యాఖ్యానం ఎలా రాశారో చూడండి. ఆ చెయ్యలాగోమాం ఆ చేష్ట అయినా ఈ చెయ్యలాగోమాం ఈ చేష్ట అయినా உச்செய்யலாகவும் அதில் எனக்கு ஒரு தாற்பயமில்லை. உன்னுடைய சேஷிதங்களாகையும் నానాగయ్యుమే ఎనకు నోపడిగైకు వేండవదు. ఏది తలుచుకుంటే అది ఆగా 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 అని నన్ను పరవశింపచేస్తాను. ఇద్దా సొల్లితా ఇత్తు ఈ పాటిల్ మూనర్థం సొల్లానెన్నదు. ఇందులో 3 అర్థాలు చెప్పారండి అని మళ్ళీ మనకి వ్యాఖ్యానం అంటే అలా రాయాలండి. సారాంశాన్ని పిండీకృతం చేసి క్యాప్సూల్ చేసి లోపలికి వేసేసుకునేలా ఉండాలి. అంత బాగా రాశారు చూడండి. అదావదు అనుకూల సంశ్లేషమం. ఆవిడ నీలాదేవి పరిణయం తలుచుకున్నామా, ఇష్టమైన వాళ్ళతో కలిసిన ఆనందం తెలుస్తోంది. ప్రతికూల నిరసనము, కేసుని తలుచుకున్నామా, శత్రువులను ఎలా నిరసించాడో తెలుస్తాం. మధ్యస్థ రక్షణము, ఒక బృందావనంలో ఆ అందమైనటువంటి రాసక్రీడను తలుచుకున్నామా, మధ్య రక్షణం తెలుస్తాం. ఇవత్తయం అది ఇది ఊదు ఎంగిరదు ఎన్ను పెళ్ళాను. పిల్లాను ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు అలా అనేవారు. అది ఇది ఉదు అనడం వల్ల ఈ 3 కూడా అద్భుతంగా తెలుస్తున్నాయని కురిగైకురాం పిల్ల అనే అయినటువంటి వ్యాఖ్యానం చేసేవారు. ఇది ఇలా అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఎవరికి కలిగిన దివ్యానందం వారిది. వారు ఆ స్థాయిలో ఆనందించారు, మనం ఈ స్థాయిలో ఆనందిస్తున్నాం. మనకి అందుబాటు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మనం ఈ రాసక్రీడాష్టకాలు దాని అనువాదం అన్ని చెప్పుకున్నాం. ఇది మన స్థాయిలో మనం అంత గొప్ప వాళ్ళం కాలేం. కానీ జీవానందం జీవానందం బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం కామన్ గా ఉన్నది మాత్రం ఆనందము ఒక్కటే. కృష్ణ సంస్మరణలో వధవై వార్తయ్యుள் ఏరువాయందதும் மாயாமா விரைவாய் பிளந்ததும் மதுவை வார்குழலார் குருவை பிடைந்த விழுகும் அது இது என்னலாவன அல்ல என்னை உன் செய்கை நைவிக்கும் முதுமைய முதல்வா பொன்னை என்னு தலை பெய்வனே. 3వ பாசுரம். பெய்யும் பூங்கடல் பெய்முலையுண்ட பிள்ளை தேற்றமுன் பேரந்தர் பேரந்தோர் சாரிட செய்ய பாதமொன்றால் செய்த நென் சிறுச்சேவகமும் நை உன் வார்த்தையுள் அன்னை போல் கொள்ள நீ உன் தாமரை கங்கள் நீர் மல்க பையவே நிலையும் வந்து என் நெஞ்சை உருக்குங்களே. కృష్ణ ఎన్ నెంజై ఉరుక్కొంగళే. నీ లీలలు తలుచుకుంటే ఈ మనస్సు ఇలా కరిగిపోతుంది. ఏమంటే ఎన్నిసార్లు చెప్తారండి, పోతన అంటారు, శకటాసురుడు అంటారు, లేకపోతే రాసక్రీడాష్టకం అంటారు, లేకపోతే నవనీత చోరుడు అంటారు. అప్పొలుదై కప్పొలుదై అన్నారా ఆముదం. ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నా సరే లౌకిక సంతానాన్ని నీకు ఏది ఇష్టమో అంటే సుత వాక్యం మధు అన్నట్ట. నీకు ఇంకా ఇష్టమేది సుత వాక్యం మధు. నీకు ఇంకా చాలా ఇష్టమేది సుత వాక్యం మధు. మా పిల్లల మాటలు మా పిల్లల మాటలు మా పిల్లల మాటలు. లౌకికాలే ఇంత ఆనందమిస్తుంటే ఆయన మధుమూర్తి అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చేష్టలు కొన్ని వేల సార్లు మనం విన్నా సరే ఎప్పటికవి నిత్య నూతనంగానే ఉంటాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. 3వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకున్నాం. పెయ్యం పూకులల్ పెయ్యి, మంచి అందమైనటువంటి పువ్వులను అలా తలలో పెట్టుకుని వచ్చిందిటండి. ఎవరు? పూతన అనేటువంటి ఆవిడ. ఎందుకంటే యశోదను అనుకరించి వస్తోంది మాతృభావంతో. యశోదాదేవి తెల్లవారేటప్పటికీ ఒక లక్ష్మీదేవిలా తయారయ్యేదిటండి. చక్కగా మంచి వస్త్రాలు కట్టుకుని కట్టు బొట్టు జుట్టు దాని మీద పువ్వులు అందాలు అలాగా. ఓహో, వాళ్ళ అమ్మలా ఉండాలంటే తలలో పువ్వులు ఉండాలి కదా అని ఈవిడి గారు కూడా ఇన్ని పువ్వులు పెట్టేసుకుని వచ్చిందండి. కుజల్ పేయ్ అలాంటి కుజల్ ఉండ పిళ్ళై, తర్వాత ములై ఉండ పిళ్ళై తేతంబోర్ అలాంటి పూతన స్తన్యాన్ని తాగినటువంటి వృత్తాంతం ఒకటి. నెంబర్ 1 ఈ పాసురంలో. తర్వాత శాడు పేరంద ఈరా శకటాసురుడు ఎగిరిపడి కింద పడి రాక్షసుడుగా
మరణించాడు. శయ్యపాదం, ఆహా ఎంత పాదం ఉందండి, చిన్న పాదం. అది తన్నాడా, ఆడించాడు, తగిలిందంతే, వాడు ఎగిరి పడి పడ్డాడు, కావాలని చేసింది కాదు. శైదని శివచ్చేవగమం, చిన్నతనంలో ఉండేటువంటి పరాక్రమం, బాల పరాక్రమ వైభవాన్ని చెప్తున్నారు. ఒకటి పూతన సంహారం, రెండు శకటాసుర సంహారం, ఇంకా మూడోది అయ్యగారు అవతారానికే మకుటాయమానం. ఏమిటి? నై ఉన్ వార్తయుల్ వెన్న దొంగిలించి తిన్న కథలు. ఇంకా కృష్ణావతారం అంతా సరిపోతుంది. అవన్నీ అలా చెప్పుకుంటుంటే ఆ వెన్న నవనీత చౌర్యం అనేటువంటిది అద్భుతమైన ప్రక్రియ. అన్నయ్య కొళ్ళ ఈ అందరూ వచ్చి ఓయమ్మ నీ కుమారుడు మా ఇళ్లను పాలు పెరుగు మన నీడమ్మ అనేటప్పటికీ ఆవిడకి బాధ వచ్చేసి కర్ర తీసుకుంటాం, తీసుకోవాలంటే అగ్గి పొల్లంత కర్ర, అది పెట్టి కొడితే ఏం తగులుతుందండి, లేదో కొడుతున్నట్టు యాక్షన్ అన్నమాట. అలా ఒక కర్ర తీసుకునేటప్పటికీ నువ్వు తామరై కంగల్ని మనగా పద్మాలాంటి కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు అలాగా ఎక్కడొచ్చేసాయో కొండ నెత్తినున్నట్లుగా పట్టలేదు పెట్టలేదు, యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. వచ్చేస్తున్నాయి, ఓ కొట్టకే ఈ తప్పు సైరింపు మింక దొంగిలిపోవా నేనని మునుముట్ట ఏడ్చువాలి. కొట్టకే ఇంకెప్పుడు చేయనే మునుముట్ట ఏడ్చువాలి. ముట్టుకోలేదు, దగ్గరికి రాలేదు, కొట్టలేదు, ఓహో కొట్టినంత గోల అనుకుంటే అట్ట మనస్సులో నా ఏడుపు నాన్నకి వినపడాలి, నాన్న వచ్చి అమ్మని తిట్టాలి, అప్పుడు నేను అమ్మ ముఖం కేసి చూసి కళ్ళు ఎగరేసి అయిందా నీ పని అన్నాలి, అంత ప్లాన్ తో ఏడుస్తాడు. ఇంత దొంగ ఏడుపు అన్నమాట. అటువంటిది నిర్మల్గా పయ్య నిలయం భయపడినట్లుగా నిలబడి, భయమా ఏమన్నానా? అసలు భయం అంటే ఏమిటో తెలుసా? ఎంత చక్కగా గొప్ప యాక్టర్ అండి. ఆయనలా కథలు చెప్పేవాళ్ళు లేరు, ఆయనలా యాక్షన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరన్నమాట. అలాంటిది ఉనికి ఎన్నెంజై ఉరుక్కొంగల్, అది నా మనస్సుని బాధ పెట్టేస్తుంది. ఇందాక పాసురంలో నెక్స్ట్ పేజీలో ఇంకొక చిన్న పేరా ఉంచండి. ముదువై వయ్య ముదల్వా ఇవర్ తమ్మదుమ్ అవ్వట్లానవాగాదేతాన్. ఈ పాసరంలో పోతన, ఈ లీలలు, నవనీత చౌర్యం గుర్తొచ్చేవాడికి పేది చెప్పడం కూడా గుర్తుకు రాలేదు. అందువల్ల చిన్న 4-5 లైన్లు ఉండిపోయాయి. ప్రళయం కళ్ళ జగత్తోపాధియాగాదే ఇవரும் అజిందపడి, అది ఇత్తోడక్క ఇవరయ్యం అడి తొట్టుముండాక్క వేండి రిక్కిరపడి. లోకాలన్నీ బజలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామిండి ఈయన. ఆయన పజయ్యదాన భూమికి కారణమైనదల్, జగత్ సృష్టికి మూలకారకుడైనటువంటి స్వామండి. భూమికు పజయ్య కారణమైనదల్, భూమి ప్రాచీనత్వానికి మూలకారకుడండి ఆయన. ఉన్నయ్యన్నదలైపోయివనే ఉన్నయ్యను సందిత్తు శిథిలనాగాదే. ఈ మనసండియ బాబు తలుచుకుందాం అనేటప్పటికీ ద్రవించిపోతోంది. దరిద్ర నిన్ను అనుసంధికంపడి పన్న వేణం ఉన్నాయి. ఇదేమో అనుసంధింపడి పన్న వేణం, ఇది కూరేసుల నిర్వాహం అండి. ఉన్నాయి బంధుకిట్ట పెరుగుదన్రుమా, నీ దగ్గరకు వచ్చి సేవ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఎంబార్ నిర్వాహం అండి. తలై పైగై కుట్టికై మూడోది పెళ్ళాం నిర్వాహం అని 3 నిర్వాహాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు పెయ్యం అనేటువంటి 3కి 7 వ్యాఖ్యానం చూడండి. 338వ పేజీ అండి. மூன்றாம் பாட்டு உன் బాలచేష్ట సంగళి ఎన్నై నలియా నిన్నదెందురాన్. ఏమయ్యా, ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నా నీ బాలచేష్టలు నన్ను పరవశింపచేస్తున్నాయి. పెయ్యం పొంగల్ పెయ్యములయ్యుండా, తల నిండా పొంగులు పెట్టుకుని వచ్చినటువంటి పోతనని ఆ విషస్తన్యాన్ని తాగినవాడా అని. ప్రతికూలరుడయ్య ప్రాణను, ప్రతికూలరైతే వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసేస్తాడు. ఆశ్రిత స్పర్శముళ్ళ ద్రవ్యమం, ఆశ్రిత స్పర్శం గోపకన్యలందరూ చిలికినటువంటి వెన్న, వాళ్ళ చేత్తో ముట్టుకోవడం వల్ల ఆయనకు అంత ఇష్టమైనటువంటి వెన్న. ద్రవ్యం ధారకమాగా వళరందురానెంద్రు,
வளர்ந்து వారం ఎన్నో సొన్న విడత్తై వివరిక్కరదు. ఇందాక పాసురాల్లో పిరందవారం చెప్పారండి, ఇక్కడ పెరిగే విధానం చెప్తున్నారు. ఎలా పెరిగాడండి? ఆ ఇంట వెన్న, ఈ ఇంట వెన్న, ఈ ఇంట వెన్న ఆరగించి బ్రతికట్టు. అంటే ఏమండి, ఇంట్లో పెట్టే శక్తి లేదా? వెన్న మీగడలు జున్ను పాలకు ఏమి కొరతరా మన ఇంట అని పాప ఎంత బాధపడిందండి ఆవిడ. అయినా సరే ఇంట్లోది బాగుండదండి. హయ్యంగ వీణం అంటారు దాన్ని. హయ్యంగ వీణం అంటే అప్పుడే చిలికినటువంటి వెన్నండి. నిన్న చెప్పారంటే జంతికలు అవి అయితే టపటపటప కరకర కరకర శబ్దాలు ఇస్తాయి. ఇదిలా నోట్లో పెట్టుకుంటే ఈమని జారిపోతుంది కిందకి, ఏ మాత్రం శబ్దం అవదనమాట. పెళ్ళయ్యై తిరుమంజనం செய்தொப்பெத்து கண்வளரப்படி கடக்கன நின்றாள் யசோதை பிராட்டி అవ్వళవిలే వందు కెట్టినాள் పోతనై చక్కగా స్నానం చేయించి పోసెదరావో ఈ బాలకృష్ణ. నీళ్లు పోస్తుండారా తండ్రి అని చెప్పి అలాగా నీళ్లు పోసి చక్కగా ధూపదీపాలు వేసి అలంకరించి మంచి బట్టలు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కాలంలో కూడా చూడండి, పిల్లలకి స్నానం చేయించగానే గుమగుమ గుమలాడిపోతూ ఎంత బాగుంటారండి పిల్లలు అసలు. అలాంటి పిల్లలు నేను ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టిన టైంలో వచ్చిందండి పోతన. పెయ్యం పూంగుజల్ పిళ్ళై ఎన్నెంగే సొల్లుదలండ్రికే పెయ్యం పూంగుజల్ పై ఎన్ను పోతనయ్యోడే కొట్టుదల్. దాన్ని పువ్వులు పెట్టుకున్నది పోతనకి చెప్పుకోవచ్చు, కృష్ణుడికి కూడా చెప్పచ్చు. వాళ్ళమ్మ చిన్న జుట్టుకి చిన్న ముడి వేసి దాని చుట్టూ ఇలాగ దండ కట్టింది. మిగిలిన జుట్టు ఇలాగా చంద్రుడి మీద మేఘాలలాగా ఆ ముఖం మీద పడిపోతూ ఎలా ఉంటాడప్పుడు అదే పిణక్కోలమాగ చెప్పెత్తు వందాడుకాడు. మరి ఎంత కోపమైన పోతన అలంకారమేమో శవాలంకారంలో ఉంది అంటున్నారు. ఎంత అలంకారం చేసినా ఏం లాభం అనే అర్థం కాదు. కృష్ణుడిదైతేనేమో అయ్యి బాబాయ్ 2 కళ్ళు చాలడం లేదు అన్నట్లుగా ఉందన్నమాట. పెయ్యం పూంగుజల్ పేయన్న పోదనయ్యోడే కొట్టదల్ పిణక్కోలమాగో పెత్తు వెందాడుగాను పిళ్ళయ్యను గువన్నాదు. వీడికి ఎవరి దృష్టి తగలకూడదు ఎన్నో తాయిమారై పోదం ఒప్పిత్తపడియే. అలంకరించి, ఒప్పిత్తపడడం ఏంటంటే అలంకరించడం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి అక్కులు అని పెట్టేవారు చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఇవేమి ఉన్నాయో లేవో, ఎక్కడైనా పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నాయో ముసపు బియ్యం నల్లగా చేసి నీటితో తడిపితే చక్కగా అప్పులు అని ఒక నల్ల బొట్టు వచ్చేది కదండి. ఆ ఎంత దృష్టి దోషం తగలకూడదంటే మాత్రం ఒక చుక్క తాలిపడుతుంది చాలదుటండి. ఒక చుక్క ఏమో ముక్కు మీద పెట్టేవారు, చుక్క ఏమో బొద్ద మీద చుక్క ఏమో బట్టర్ మీద పెట్టేవారు, ఒక చుక్కమో పాదంలో పెట్టేవారు, ఒక చుక్క ఏమో అరచేతిలో పెట్టేవారు. ఇలా ఒకళ్ళు ఎవరికి వాళ్లే రావడం నేను పెడతా అంటే ఇక్కడ కాదు. కానీ హిందీ సాహిత్యంలో ఒక చోట అంటారు, చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది, లైన్స్ కూడా గుర్తులేవు. ఏంటంటే పాదులు బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు ఒక కుండ పెడతారండి. ఆ కుండకి తెల్ల రంగులు నల్ల రంగులు వేస్తూ ఉంటారు. అలాగట మొత్తం దిష్టి చుక్కలు అయిపోయి కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇలా ఇలా ఆర్పుతుంటే ఓహో నువ్వా కృష్ణుడువా అనే ఎంతలా చుక్కలు పెట్టేశారటండి. వాళ్ళో చుక్క వీళ్ళో చుక్క వీళ్ళో చుక్క వాళ్ళో చుక్క అందరూ పెట్టేటప్పుడు ఆ ముఖం కనిపించకుండా పోతుంది అన్నప్పుడు இரும்பர்களாயித்து இவளும் அப்படியே வந்தாளாயித்து పెద్దదాయి పోల్ వందపై చేరే తల్లిలా వేషం వేసుకుని వచ్చినటువంటిది తిరుమంగయ్యాళ్వార్ల పాసురు కన్నవండి. వైత పూవయ్యుడయ్య మయిర్ ముడియుడయ్య పేయి చాలా అందంగా అలంకరించుకుని పువ్వులు పెట్టుకుని వచ్చినాడు. పేయిములై ఉండ పిళ్ళై దేత్తమం ఐశ్వర్యమాన జ్ఞానమం ఇంద్రికే తాయిములై ఎండ్రం. పాపం అమాయకుడు కదండి, చంటివాడు కదండి, అమ్మే వస్తోంది పాలిస్తోంది అనుకుంటున్నాడు. వేత్తుములయ్యన్నం మరియు తెలుగు తెలియదండి. చంటి పిల్లలకి తల్లి పాలకి వేరొక తల్లి ఇచ్చే పాలకి తేడా తెలుస్తుంది. ఈయనేం అంత తెలియని వాడేమీ కాదు. అత్యంత శైశవత్తులం పిళ్ళై గళైములై వాసి అరివరిగడిదే. చంటి పిల్లలకు కూడా తల్లి పాలలో తేడా తెలుస్తుంది కదా. ఇవనం తాయ్ ఎండ్రే నేనైతుంకోని తల్లి అనే భావంతో తాగేస్తున్నాడు అంటారు. పెళ్ళై దేత్తమం బాల్యத்தில் తండ్రి ఇరుక్కున పడేదాగదు. యశోదై పిరాట్టి ములై కొడుక ప్రీతైనాలై పన్నం
ముగ్ధ జల్పి కంగళై ఇవள் పక్కలిలే పండినానాయిత్. ముగ్ధ జల్పితాలు చాలా చెప్పుకుంటే అసలు మరొక పాసరం కూడా అవదు. కానీ కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఆ తల్లి పాలిస్తూ ఉంటుంది. పాలిస్తూ ఉంటే కొంగులోంచి ఒకసారి ఇలా బయటకు వచ్చి ఒక నవ్వు నవ్వుతాట. నవ్వితే ఆ పెదాల నిండా పాల చుక్కలు అక్కడ 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 అలాగా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి అని. అప్పుడప్పుడే ఆ అక్షరం వస్తూ ఉంటుంది, త త అంటాడు. అంతే, వాడనేది ఒకటే అక్షరం అన్నమాట. జగ్గిరాల కృష్ణమాచారి గారిని ఎంత బాగా రాశారో అనిపిస్తుంది. అత్త అత్త అనగా ఐశ్వర్యమని అండ్రు, తాత తాత అనగా ధనమటండ్రు, అత్త తాతలకు ఆద్యంతములు లేవు, బాలకృష్ణ పలుకు పలుకులందు. వాడికి వచ్చింది ఒకటే అక్షరం అండి, అండం వచ్చింది. వాడు అత్తయ్య వచ్చి అత్త అంటున్నాడు, నన్ను పిలుస్తున్నాడు అని ఒక గొలుసు చేయించి మెళ్ళో వేసిపోతుంది. కాదే తాత తాత అంటున్నాడే అని తాతగారు వచ్చి ఆయన ఏదో మలనువుల్లో గొలుసులో ఇంకోటేవో ఆయన చేయించి పడతాడు. ఆయన అంటారు ఎగ్గిరాల వారు, అత్త తాతలకును ఆది అంతములు లేవు. అత్తాలో ఆనలేదు, తాతాలో రెండు తాళనాది అని కాదు, వచ్చింది ఒకటే అక్షరం 10 సార్లు అంటున్నాడు. దాన్ని వీళ్ళు ఇలాగ అర్థాలు చెప్పేసుకుని ఓ ఆనందపడిపోతున్నారు అంటారు. మనకు కూడా అంతే కదండి. ఎవరా నన్ను పిల్లు అంటే తా అంటాడు. ఆహా, నన్ను పిలిచేశాడు, అత్త అనేసాడు. అది తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ. பிள்ளை தேத்தன் வயத்தில் கல்விரி திரைப்படதாவது யசோதை பிராட்டி மலை கொடுக்க பிரிதைனாலே பள்ளம் முக்த ஜெல்பிதங்களை ఇవళ్ పక్కలిలే పండినానాయిత్. ఈ లీలలన్నీ నా పిళ్ళయ్య గారు ఎంత బాగా అంటారు. మనకి చూడండి, ఇంట్లో పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఏదో సీత అనుకోండి, సీత అని పిలుస్తాడు చంటి పిల్లాడు. అయ్యో పోయి ఎలా పిలిచేస్తున్నాడు మా వాడు నన్ను. ఏరే నువ్వు నన్ను ఎలా పిలుస్తావరా అంటే సీత సీత. అలాగే యశోదమ్మ కూడాట నన్ను పిల్లు అందిటండి. అంటే యశోద మొత్తం అండం రావట్లేట. ఇంకా ఎస్ 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 అంటాం. ఆహా, ఎంత బాగా అనేస్తున్నావురా అని. ఆయన పేరు దస్యనామ మహద్యస. ఆయన పేరు ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు, అదేమో తన పేరేమో అని పాప కూడా ఓ మురిసిపోతుంది అంటారు చమత్కారంగా వ్యాఖ్యానాల్లో. బాధకరి ఎన్నరేయుమాం அறியாதிருக்குமாம் శత్రుக்கள் கெட்டினால் முடியக்கடவதான వస్తు స్వభావమెరికనపడి. ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారి దర్శనం. వాళ్ళు చెడు భావనతో వస్తే వెళ్ళిపోవలసిందే పరలోకాలకి. అది ఆ వస్తువు యొక్క స్వభావము. ఒక్క మాటలో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు. అది కృష్ణ తత్వం, రాక్షస సంహారం. నువ్వు తల్లి భావంతో వచ్చావా తల్లిలా పారుదవుతాడు, చంపాలనే విషంతో వచ్చావా పైకి పంపించేస్తాడు. అది వస్తువు యొక్క స్వభావము అని చెప్పడం అనమాట. పేరెందు అదుకు మేలే ఓర్ శాడిరా. అదైపోయిందండి. ఆ పూతన యొక్క ఏమండి ఈ విషయాలు ఆయనకి ఏం పనిచేస్తాయి, ఎంత బాగా చెప్పారండి పోతన మధ్యల వారు. అసలు ఆ పదాలు ఏమిటి, ఆ ప్రయోగాలు ఏంటి. విషధర రిపుగా మనునికి. ఆ పద్యం మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఏమండి విషధర రిపుడు, పాముకి శత్రువు ఎవరండి? గరుత్మంతుడు, గరుడ వాహనం కలిగినటువంటి స్వామి. విషగళసకునికి, విషగళసకుడు అంటే శివుడికి ఫ్రెండ్. ఈయన విమల విషశయనునికి. ఈయన పక్క ఎవరండి? ఆదిశేషుడు. విషము ఆహారముగా పళ్ళల్లో కలిగినటువంటి వాడు. విషభవ భవజనకునికి. సాహిత్యం చదువుకోవడం వల్ల ఎన్ని అర్థాలు తెలుస్తాయో. విష అంటే నీళ్లు అని కూడా అర్థం ఉందండి. విషభవుడు అన్నమాట. విషభవ భవజనకుడు, తామరతూడులోంచి నీళ్లలో పుట్టిన తామరతూడులో నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు. ఆ విష శబ్దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ప్రయోగించవచ్చో. విషకుచను విషము కొనుట విషమే తలపం. ఈ విషం ఆయనకో లెక్కలోకి వస్తుందండి. ఎన్ని విషాలని తాను చిన్నప్పటి నుంచి భరించినటువంటి వాడండి. ఇది ఒక లెక్క నాకు అన్నట్లుగా ఆ పాలనన్నిటినీ కూడా ఆవిడ ప్రాణాలతో సహా తీసేసుకున్నాడు అని. ఎన్న శంకిక్కమన్నాదిగడే పోతనయ్యే ఇన్నాళ్ళు ఎన్నారాగైకాగే ఇల్లు విషయముండు. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. இது ரட்சகமாக வைத்து துழுக்கிடீர் யசோதையை கண்டவாறு ఇవళారెన్నారాయి చెప్పడువిరే. ఓరుసాడు అక్కడ పోతన సంహార విషయం. ఓరుసాడు అంటే ఏమిటండి? చాలా అందమైనటువంటి ఒక
అందమైనటువంటి శాడు అంటే శకటాసురుడు బండి అన్నమాట. ఒక బండి பாதகத்தில் கொடுமை தோடப்பதில்லை கிடீர் இரா முరియా తళరంగం మురిందుం నిత్యాది చెయ్య పాదం. ఎలాంటి పాదం అండి ఆ పాదము? ఆయన ఎప్పుడైనా ప్రత్యేకంగా ఇలా చంపాలి అని అనుకుంటే చనిపోయాడా శకటాసురుడు? బాధించడంలో సాటి లేని బండి ఆ రాక్షసత్వం. అలాంటి దాన్ని అది విరోధి ఏమో అని యశోదమ్మకి కొంచెం కూడా అనుమానం కూడా రాలేదండి. అలాంటిది పూతనైనా అమ్మ వేషం వేసుకొచ్చిందా అనుకోవడానికి ఉంది, కానీ ఇది అచేతనం బండి, ఇది రాక్షసుడు ఉంటాడు అన్న ఊహకు కూడా తావులేదు. అదేదో రక్షణ అనుకుని ఆవిడేమో అద్భుతంగా దాని కింద ఈయన్ని పడుకోబెట్టి ఆవిడ పాలు తెచ్చుకోవడానికో నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికో ఎక్కడికో మొత్తానికి వెళ్ళిందండి ఆవిడ. అలా వెళ్ళేటప్పటికి ఒక్కసారిగా కాళ్ళు ఆడించాడు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. రాక్షసుల్ని చంపాలి అని పెద్ద ప్రయత్నం ఏమీ చేయలేదండి ఆయన. చూడండి, శయ్య పాదం శివంద తిరువడిగల్, ఎర్రటి పాదాలు. బండిని తాకడం వల్ల పాదం ఎర్రబడిందా? ఎర్రటి పాదంతో తన్నడం వల్ల బండి ఎగిరిందా? ఆ ఎరుపుదనం అనేది పాదానికి ముందుదా వెనకదా? అంత వ్యాఖ్యానంలో ఆయన ఆ సరసత్వం అంత బాగా ఉంది. ఎన్నుడయ్య జీవనత్తై కొన్నిక్కడ విరోధి ఏ పొక్కిత్తు. ఈ మధ్యలో ఈ నమ్మాడు వారు ఒకరు, అది బాబోయ్ నా జీవనాన్ని నా ప్రాణాన్ని పెట్టి విరోధిని చంపాడండి. మీ ప్రాణాలు పెట్టి చంపడం ఏమిటండి? ఆయన యొక్క పాదం నా ప్రాణం అండి. మరి కృష్ణుడి యొక్క పాదం నా ప్రాణం, నా ప్రాణంతో ఆయన ప్రాణాలు తీశాడండి అని ఈయన గిలగిలగిల్లాడిపోతున్నారు. ఇవరకు జీవనం అడిలే కల్పెత్తిరే కిడప్పదు. ఈయనకి జీవనము అడి, అడి అంటే పాదాలు కదా అని ఒక అర్థం. అడిలే మొదటే పిరందవారం అంటే అయ్యో అలా పుట్టినవాడువా ఇంత పని చేశావు. ఈ అడే అనేదానికి ఇన్ని అర్థాలన్నమాట. నీ సేవకం చెయ్యబడి ఇట్టపడియం, నీ వీర చరితం తలుచుకుంటే పరవశించిపోతున్నాను. రాజకుమారునాయి పిరందు. ఏమండి ఎందుకు కృష్ణావతారాన్ని తలుచుకుని ఏంటి ఓ మురిసిపోతారు? రాముడు చేయలేదా? చేశాడండి, రాముడు చేశాడు పనులు, కానీ కొంచెం తేడా చూడండి. రాజకుమారునాయి పిరందు, మా కృష్ణుల్లాగా పాపం అమాయకంగా ఓ నందవ్రజంలో ఓ గల్లడికి పుట్టాడా ఏమన్నా? రాజకుమారునై పిరందు, చక్రవర్తి ఇంట్లో పుట్టాడు. పరువన్నెరమ్మి 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా హాయిగా ఉన్నాడు. ఆయుగా శ్రమం పండి వశిష్టాదిగడై పెన్సెన్రు. వశిష్టాదుల దగ్గర గురువుల దగ్గర ఏ బాణాలు ఎలా ప్రయోగించాలి, బల అతి బలాదులన్నీ విశ్వామిత్రాదులు కూడా నేర్పించారు కదండి రామచంద్రుడికి. విశ్వామిత్రాదిగల పక్కనలే అస్త్రలాభం ఉన్నాయి. ఏమంటే అలాంటివి ఇస్తే ఎవరు చేయలేరండి అంటున్నారు. ఏంటంటే ఆకలి దప్పిక రెండు ఉండవటండి ఆ విద్యల వల్ల. ఒక్కటి కాస్త ఇటువైపు విసిరితే బాగుండమని ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో. అసలు జీవితాలే దేనికోసం అండి? ఆకలి తీర్చుకోవడం కోసమేగా. అదే లేకపోతే అసలు ఇంత సృష్టి కార్యక్రమం ఈ గొడవ ఏముంటుందండి? ఇదంతాను అసలు లాభం ఉండాయి. పిండిరే తాటక మారి సుభా ఎక్కడై నెరసెత్తదు. అన్నేళ్ళు వచ్చాక అన్ని నేర్చుకున్నాక ఆ ఇంట్లో పుట్టి అంత ట్రైనింగ్ అయ్యి అప్పుడు అడవులకు వెళ్ళి అప్పుడు తాటకని గాని మారీచుని గాని ఎవరినైనా అదెల్లాం పర్వం నిరంబవదర్పమున్నే. పాపం వీడికేముందండి రోజులండి. పోతన వచ్చేటప్పటికి 2 రోజుల పిల్లాడు. మొన్నే వాయాలం కాలాలం ఆయిరెక్కర పడియంగు. వాయాలం నోటితోటి అంటే పోతన సంహారం, కాలాలం కాలితోటి అంటే శకటాసుర సంహారం. ఎంత బాగా రాశారు నంబిళ్ళయ్య గారు చూడండి. వాయాలం కాలాలం ఆయిరెక్కర పడియంగు. వాయాలు వలియార్కు తాయారం వెండ వాయిత్తు కాణం. ఆ నోటితో చేసేదానికి అంటే పోతనని, అది తల్లి భావం ఉందో ఏముందో అదంతా అనవసరం. నోటితో ప్రాణాలు పీల్ చేసుకున్నాడు. ఎవనై పోలే కాల్గడియారిల్లే ఆగయిలే కాలిలే కోడి కట్టి వైకిరదు. ఇదండి నంబిళ్ళయ్య గారి వైభవం. ఇదిగో చూసారా నాకెంత శక్తి ఉందో అని. ఒక జెండా ఎగరేస్తే ఏదైనా గొప్ప పనులు జరిగినప్పుడు జెండా ఎగరేస్తారు కదండి. ఈయన కూడా ఒక జెండా ఎగరేసుకున్నట్టు.
ఎక్కడుందండి జెండా? కనపడదే. అయ్యో, కాళ్ళలో ఉందండి. ధ్వజారవిందాంకుశ వజ్రలాంఛనం త్రివిక్రమత్వచ్చరణాంబుజద్వయం. ఎంత బాగా మదీయమూర్ధానం అలంకరిష్యతు అని ఆళ్వందారు. ఓహో, పాదంలో జెండా ఉంది అంటే అదే అర్థము. చూసారా, చిన్నప్పుడే పూతనని శకటాసురుణ్ణి ఎలా చంపేశాను, గుర్తు ఇదిగో అని కాలు చూపించి జెండా ఎగరేశాను. అందుకని కాలులో ఉన్నాయట. అది సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం గొప్పవాళ్ళు అయ్యే వాళ్లకు ఉంటాయి అన్న అర్థాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ పని చేయడం వల్ల ఎగరవేశాడు అని సమన్వయించి చాలా అందంగా వ్యాఖ్యానం చేశారనమాట. అది ఎంగరిపడియే அப்போதும் அவனுள்ளத்தை మదియం కడందున్న మీదు పోయెత్తదుం. అంతేకాదు, త్రివిక్రమావతారంలో ఇదే కాలు లోకాలన్నిటినీ కూడా అద్భుతంగా బలిని యాచించి భూమిని తీసుకునే త్రివిక్రమయ్య కూడా అయిపోయినప్పుడు కూడా ఈ పాదం నా శిరస్సుకు రావాలి, నా శిరస్సుకు రావాలని కోరాలని కూడా తెలియని అందరి మీదకి తన పాదాన్ని ప్రసరింపచేసి బ్రహ్మ కడిగిన పాదం దాకా లోకాన్ని ప్రసరింపచేసిన మహానుభావుడు. ఇవి రెండు అన్నమాట. ఏమండి, ఏమి పాదాలండి అది. అసలు ఇలా ఇలా కాళ్ళు తన్నాడు, అది తగిలి బండి ఎగిరిపోయింది అన్నారు. ఆవిడ అడిగింది పాపం ఫ్రెండ్స్ అందరినీ, ఏమిటర్రా ఇలా ఏం జరిగింది అని. వణకొచ్చేస్తోంది, నెత్తొచ్చేస్తోంది, మాట రావట్లేదు. వాళ్ళు ఏవో సరదాగా చెప్పారు. రూప గోస్వామి అని ఒక ఆయన అందంగా చెప్తారు ఆ శ్లోకాలను. సరే, అలా ఉండండి. ఈవిడ అనుకుంటోంది, బాలుండెక్కడ, బండి ఎక్కడ, నభోభాగంపై చేర్పడం, కాలం తన్నుట ఎక్కడ. పిల్లాడు వీడి కాల, వీడేమో బండిని తన్నాడా. ఏల పడుచుళ్ళు కల్లాడిరి. ఎందుకు బాబు ఇంత అబద్ధాలు చెప్తున్నారు? ఈ జిడ్డు పలికే లోకం వలనైనా చెప్పబడినే ఇలాంటి మూర్ఖపు మాట ఎక్కడైనా ఎవరైనా విట్టే నమ్ముతారా? ఏ చందమోగాక చాలా పించుచు వ్రేలు వ్రేతలు ప్రభూతాశ్చర్యులైరందరు. వాళ్ళు ముక్కు మీద వేరేసుకున్నారు. ఏమిటి ఈ పిల్లాడేమిటి, ఈ బండి ఏమిటి? ఈవిడికి తెలిసింది ప్రేమ ఒక్కటే. పొందినైనా ఏం జరిగిందో జరిగింది. ఆ మాతృమూర్తి యొక్క వాత్సల్యాన్ని పోతన గారు ఎంత బాగా చెప్తారండి. ఒళ్ళోకి తీసుకుంది కుమారుణ్ణి. ఏమినైనా ఈ విచిత్రమైనటువంటి మాయ, నాకు అర్థం కావట్లేదు. పోన్లే, అవన్నీ మనకు అనవసరం. కలసితివి కదన్న ఆ కొంటివి మంచి అన్న ఏడ్పు మానుమన్న. తండ్రి, ఎంత అలసిపోయావురా, ఎంత ఆకలేసిందో కదా. ఏడ్చి ఏడ్చి గొంతు ఎండిపోయిందా తండ్రి. చన్నుకుడు అన్న సంతసపడు అన్నానచు చన్నుకుడికే అర్భకునకు. అలాగా మార్చినటువంటి తల్లి అని చెప్తారే అన్నట్టుగా ఆ రెండు వార్తలని అక్కడ అందంగా చెప్పారు. ఇంకో మూడవదండి, కృష్ణావతారంకే కిరీటం పెట్టినటువంటి దొంగతనం. ఏమిటది? నవనీత చౌర్యం. అనంతరத்திலே வந்து பார்த்தாள், கொதி அழிந்து கிடக்கையாலே நெய் கடవ పోయిద్దు ఎన్నాళ్ళు. ఉట్టి పెట్టి ఆ ఉట్టిలోకి ఇలా వేలు పెట్టడానికి కూడా వీల్లేనంత గట్టిగా దారాలు దగ్గరగా ఉన్న ఉట్టిలో కొండలో నెయ్యి పెట్టి వెళ్తే అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఉట్టితో సహా కింద పడిపోయింది. కొండ ఖాళీ, లోపల ఏమీ లేదు. ఎంత మాయావిరా నువ్వు. అవ్వడు విలేపై యాక్క, చూడు నిన్నేం చేస్తాను అని చెప్పి ఓ పొల్ల తీసుకుంది. ఎంత పొల్ల తీసుకుంది. విజక్క తొడంగిన ఇంకా అలా వస్తోందో లేదో అప్పుడే యాక్షన్ మొదలు పెట్టేశాడండి ఈయన. అన్నయ్య కోల్ కొళ్ళ మాతా విరే ఎడుతాడు ఎన్నం విభాగమని విరలను. ఎప్పుడు అమ్మ కొట్టదు, నాన్న కొడితే అదో దారి. అమ్మ ఎప్పుడు కొట్టదు, అమ్మ కూడా కొట్టేస్తుంది అని గొల్లు అన్నాడా అన్నట్లుగా ఏడిచాడు. அவள் வார்த்தை இரேன் உந்தம் அடிகள் முனிவர் வாரில் பிள்ளாய் உங்கள் தமப்பனார் கேட்பராகில் బొమ్మయి పొడివారు. ఇప్పుడు నీ పని చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ నాన్న వింటారు చూడు, నిన్ను కొడుతుంటే. కొంతమంది ఇలా నాన్నని తీసుకొస్తూ ఉంటారండి మధ్యలో. వాళ్ళు చేసే పనేదో వాళ్ళు చేయొచ్చు కదా, నాన్నకి చెప్తా ఉండు అంటే తనంటే భయం లేదనేగా అర్థం. వాళ్ళే ఒప్పుకోవడం అనమాట. ఎందుకంటే అలా చెప్పడం చూడేం చేస్తానో కాదు,
నాన్నకి చెప్తానండు అంటే, నాన్న అంటే నీకు భయం, నేనంటే లేదు అని ఆవిడే ఒప్పుకోవడం. ఉన్నాయి నాను ఎన్ కైల్ కోలాల్ నందిడు మోదింగిలేనా, ఒరే నేను నిన్ను ఎక్కడ కొట్టగలను రా అనుకుంటాను. కొట్ట చేతులు ఆడక పూబోడి, అది కదండి మనకి పోతనామాచిల వారు అన్నటువంటిది. పరుగు పెడుతున్నాడు. తనకు అడ్డమైనా ఇట్టట్టు సని పట్టని వాని, ఆ ఇట్టట్టు సని పట్టని ఇలా 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 తుర్రమంటే ఎగిరిపోతున్నాడు. ఒక తూనీగా ఎగిరినట్టుగా కొంచెం దగ్గర వస్తుంది అనుకోండి. ఈ తప్పు సైరింపు ఇంక దొంగిలిగోవ నేనని మునుముట్ట ఏడ్చువాని. అమ్మ ఒక్కసారి వదిలేవి, ఒక్కసారి వదిలేవి అని ఓ దండాలు పెట్టేస్తున్నాడు. కాటుక నెరి ఎంగకచ్చు, ఓ అసలే నల్లటి రూపం, దానికి అందం, మళ్ళీ దానికి కాటుక, ఆ కన్నీళ్లు, నల్లటి వాడి మీద నల్లటి చారలు. ఓహో ఏం అద్భుత రూపం అయ్యా అని మురిసిపోతోంది ఆవిడ. ఏ దిక్కు వచ్చునో ఇది అని ఇటు వస్తుందా, ఇటు వస్తుందా, చూడ చక్కగా వార చూచువాని. వస్తుందామని స్తంభం పక్కన నుంచి చక్కగా చూస్తున్నాడు. కూడా పారి పట్టుకొని పరిగెట్టి ఎంత శ్రమ పడిందండి. జనిత స్వేదముతో ఓ చెమట్లు పట్టేశాయి, పప్పు ఊడిపోయింది, పువ్వులు రాలిపోయాయి, వస్త్రం జారిపోతుంది. అంత అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనకి పోతనామాత్యుల వారు చూపించిన దానిని నమ్మిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంతో సహా నమ్మాళ్ళవారు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి విధానం అత్యద్భుతం. பெய்யும் பொங்குழல் பெய்மலை உண்ட பிள்ளை தேற்றம் பேருந்தோர் சாளிர செய்ய பாதமன்னாள் செய்த மென் சிறு சேவகம் நெய் உன் வார்த்தையுள்ளன்னை கோல் கொள்ள நீ உன் தாமரைக்கங்கள் நீர் மல்க பையவே நிலையும் வந்து என் நெஞ்சை உருக்கங்களே தேவே சங்கோரநாதம் ரதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కోరనాథేన చ సాకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరమ్మాల్ சேனை முதலிசைக கோபநாதன் சீரியல் கொண்டார் மணக்காளன் விசன்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதர் குருகைப்பிரார் கம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்டர் தம்முடையனும் வெள்ளை வரியிழளித்த கேந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளால் அது திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் எண்ணல் சேரத்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்ராம நிவாசினே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நமஸ்ரீ శైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సారిణే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமன்வன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தார் தேரும் பழியுரைக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்க சிங்கரி தேசிகார் பாத சேவா பிரக்தா கில திரோடவேதரசஜாதம் தெய்வதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமம் శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారదనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్మాంగదే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ద్వివిలిప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్.